नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सव्वसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वनु मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति Isha. मङ्गलमय मङ्गलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमान् करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। Yes. Jai Jinendra. Jai Jirendra. Okay, so we start with the summary of Philo Adhikar. Yes, Jaideep bhai, start. Yeah, so I'll be summarizing the first Adhikar of Moksmark Prakashak written by Acharya Pandit Todarmalji. This text serves as an illuminator of the path to liberation, primarily through the veneration and understanding of the Panch Parmeshti, that is, the five supreme beings. The first is the Manglacharan. The Granth begins with a benediction to the Siddhas, and the science of Vitrag Vignan, that is non-attachment. Pandit Todarmalji explains that this science is the source of all bliss and the reason why the Arihant and Siddhas reach the supreme status. He offers obeisance to the five ranks of supreme souls. The Arihants, they are the adorable embodied omniscience, the Keval Jnanis. The Siddhas, they are the liberated disembodied, that is without the Sharir, Kevalis. Acharyas, they are the chief preceptors of the monks. The Upadhyayas are the teacher monks. And the Sadhus are all other truly ascetic monks. Now, the characteristics of the five or the Panch Parmeshti. So, Pandit Todarmalji describes the qualities that make these beings worthy of adoration. The Arihants, they have destroyed the four Ghati karmas. They possess four infinites, that is Jnana, Darshan, Virya, and Sukh. They are free from the 18 faults such as hunger, thirst, anger, etc. And they preach the Dharma Tirath in the Samosaran. The Siddhas, they have destroyed both the Ghati and Aghati karmas. They have left the physical body and they reside at the summit of the universe, the Siddha Shila, in a state of eternal perfect bliss. They are Kruta Krutya, that is, nothing remains to be done, and they are Nishpan, that is, they are complete. Then the Jain monks, they are possessionless, aparigraha, Digambar monks who have renounced the worldly life and they focus on Shuddha Upyog. Now the Acharyas, they are the leaders who administers vows, that is Diksha, give sermons to Jeeves who are curious and enthusiastic for religion, and show how to do prashchit to Jeeves who confess to their faults. The Upadhyayas, they are deep in the study of scriptures, shastras, and they teach other monks. The sadhus, they do not hold specific ranks.
but they remain engrossed in the true nature of the soul. The common thread running is Vitrakta. Vitrakta is equal to Sukh. The Jain monks are always in equanimity, that is, whatever the external circumstances, whatever be the nimit, they are neither happy nor unhappy. They remain in Shuddha Upyog. In some cases of mild Kashai, Subh Upyog is also caused, but they are aware of such inclinations and try to remove them, and they are never in Ashuddh Upyog due to absence of Tivra Kashai. Pandit Todarmalji raises a vital question. Why should we offer salutation? The reason is they have attained, these Panch Parmestis have attained the state of perfect Vitrakta, and uh, the Aryans and Siddhas, of course, they have attained the Sarvagyata, that is the Keval Gyan. Now, why do we prioritize the Aryans? Even though the Siddhas are higher in spiritual ranks, salutations are offered to Aryans first because it is through the Aryans, while they are in the embodied state, that is, we receive the divine sermons in the path to liberation by way of the Divya Dhvani. Now, how the salutation accomplishes our purpose? Panditji explains that the soul has three types of dispositions: Tivra Kashai, Mand Kashai, and purity. By focusing on the Arihants, that is, citing the idols, venerating them, listening to the sermons, or meditating on their nature, our intense passions, that is, Tivra Kashais, are reduced. The mild state of passion, that is the Mand Kashai, that leads to the dissociation of old karmas, Nirjara, and prevents the binding of the new heavy karmas. While the ultimate goal is liberation, this process also converts the misery producing karmas into punya karmas as a side effect. Todarmalji concludes that not only the five supreme beings, but also the idols of jinas, the scriptures, that is the Jin Vachan, and the sacred places, that is Tirtha Kshetra, are worthy of respect because they are the benefactors that help a soul move towards its natural blissful state. Now we go to the purpose of prayer, the role of karma, and the authenticity of the scriptures. The purpose of prayer, Mangalacharan. Todarmalji explains that the primary reason for performing Mangalacharan at the start of a book is to ensure its successful completion without obstacles caused by pap. While adoring the Aryans help remove misery, Todarmalji explains that the external objects don't provide the happiness. Only the removal of Kashai gives happiness. And the paradox of desire is that we should not be seeking worldly pleasures through prayer. It is in fact a source of karma bandh. True spiritual progress comes from an intense passion for the passionless state, that is the without any kashai. The logic of karma and success. A key philosophical question addressed is why those who don't pray often succeed, while those who do pray may still face misery. Now, first is the depth analogy. Success or failure depends on past karma. Much like a man with old wealth can appear rich without working, a person with past auspicious karma succeeds without current prayer. The nimit, the instrumental cause. Prayer acts as a nimit. While it doesn't force success, it creates the spiritual environment where auspicious results can manifest. Okay. The Jaideep bhai, we'll take a pause here. yeah. Just wanted to ask you that Hmm. what એવી કઈ તમારે આજે પહેલો અધિકાર આપણે જ્યારે વાંચ્યો તો Hmm. એવી કોઈ ભૂલ કે એવી કોઈ ભ્રમણા જે તમારી પહેલેથી હતી ને એ તૂટી છે પહેલા અધિકારથી?
આપણે કંઈક ઓલવેઝ આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રેજ્યુડાઇઝ સાથે ચાલતા હોઈએ કે કંઈક બિલીફ સિસ્ટમ સાથે ચાલતા હોઈએ. તો જ્યારે આપણે પહેલો અધિકાર વાંચ્યો, હા, હમ તો એવી હમ કઈ બિલીફ સિસ્ટમ તમારી હલી ગઈ કે તમને વિચાર કરવામાં પ્રેરિત કર્યું કે તમને એમ લાગ્યું કે હા એવું છે, એવું એનીથિંગ ઓફ ધેટ સોર્ટ? સી બને એટલો વૈરાગ જાગવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ વૈરાગ ઇઝ અ જર્ની ટુવર્ડ્સ વિતરાગતા. એટલે અલ્ટિમેટલી કે રાગ અને દ્વેષ એ બંને ઓબ્સ્ટેકલ છે, અને બને એટલો રાગ અને દ્વેષ કોઈ બી વ્યક્તિ યા પરિસ્થિતિ માટે ઓછો કરતા જવું. એટલે નાઈધર હેપી નો અનહેપી. રાઈટ. બાકી તો થોડું થોડું જ્યારથી સમજવા લાગ્યા ત્યારથી ખબર હતી કે આપણે તીર્થંકર ભગવાનને આપણે પૂજવા જઈએ ત્યારે આપણે કાંઈ બી મગાઈ નહીં. આપણે વધીને એટલું જ માગી શકાય કે જેમ તારી જેવી તે ક્વોલિટીઝ તે મેનિફેસ્ટ કરી એમ અમને બી હેલ્પ કર કે અમારે બી તારા જેવું બનવું છે. બસ ધેટ્સ ઇટ. મેક્સિમમ એટલું જ માગી શકાય. બાકી કાંઈ બી માગીએ દેટ ઇઝ પાપ બંધ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ચલો. અને એ જ્યારે માંગ્યું ત્યારે તીર્થંકર પ્રભુ આપણને આપે ખરું? ના, એ બી આપણા ઉપર જ છે. રાઈટ, પરફેક્ટ, એ વેરી. યા Yes, good, good. Good clarity and good mehnat. Yeah, in fact, you tried to cover all the points in detail, which was very good. So keep this as a summary ready, which needs to be. યા Okay. Chalo. યા Okay. We start with બીજો અધિકાર, પેજ નંબર 21, ગુજરાતી પુસ્તકમાં, અરે હિન્દી પુસ્તકમાં, ને ગુજરાતી પુસ્તકમાં I think 22 હશે, if I'm not wrong. યા ચલો, પ્રીતિ આંટી સ્ટાર્ટ હા, કરો. તો સોરી, એક વાત તમારી બહુ મનમાં ઉતરી ગઈ હા. કે કે જે રોંગ આપણને ન આવડતું હોય તો હાથ જોડી દેવા. આપણે કાંઈ બી બોલવું નહીં, નહીતર જેમ ગુરુદેવે કીધેલું હતું કે આ તમારો છેલ્લામાં છેલ્લો ત્રસ પર્યાય છે, એના પછી તમને ત્રસ પર્યાય નહીં મળે. એ વાતથી હલી ગયા. બીકોઝ નિગોદ ઇઝ વર્સ દેન હેલ ઓલ્સો. યસ, એ વાતથી હું હજી સુધી હલેલી છું. જ્યારે હા મને ખ્યાલ પડ્યું કે સપોઝ આપણે કોઈક કહીએ ને રોંગ બિલીફમાં વયા ગયા કે એવા જી કોઈ પુરુષ છે જે સંત નથી ને પોતાને સંત સ્વીકારે ને બીજાને સ્વીકાર કરાવરે. હા, તો હા આગમમાં જ લખ્યું છે, દર્શન પાઉડમાં જ, કે અચ્છા કે આ જીવની તો ત્રસ પર્યાય ખતમ થવા આવી છે. આ એનો છેલ્લો ભાવ છે. છેલ્લો ભાવ છે અહીંયા સુધી કહી દીધું. યા અને 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 એઝ ઇટ ઇઝ આપણને 2000 સાગર જ મળ્યા છે. થોડું વધારે 2000 સાગર થી વધારે. હા. એમાં જો આપણે આવું કરીએ તો આપણો તો શું અંજામ થઈ જાય. યસ, અ, એક્ઝેક્ટલી, એક્ઝેક્ટલી. તો આ જ્યારે આપણને તક મળી હોય તો આ તકને આપણે વિફળ ન કરવી, ડોન્ટ વેસ્ટ. યા યા રાઈટ. એબ્સોલ્યુટલી એબ્સોલ્યુટલી. ઓકે, તો હવે આપણે જઈએ બીજા અધિકાર ઉપર, વિચ ઇઝ સંસાર અવસ્થા કા સ્વરૂપ. શું છે બીજો અધિકાર? કે આપણે આ સંસારમાં કેવી રીતના આવ્યા છીએ. ઓકે, વાય આર વી હિયર? એવરીબડી, બધાને પ્રશ્ન તો આવે ને, હું કોણ છું, હું કેમ સંસારમાં અહીંયા રખડું છું, શું પ્રોબ્લેમ્સ છે, વાય એમ આઈ સ્ટક હિયર, રાઈટ? મને કેવી રીતે સુખ મળશે, મને કેવી રીતે મુક્તિ મળશે, એ પ્રશ્નો તો આપણને આવ્યા જ છે ક્યાંક ને ક્યાંક. આપણે આ પ્રશ્ન પણ રાખ્યા જ હતા ને લાસ્ટ ક્લાસમાં, કે ભલી હોનહાર છે એની જેને આવા બધા પ્રશ્ન આવ્યા હોય, અને જેને આવા પ્રશ્ન નથી આવતા તો સમજી જવું કે હજી એને રખડવાનું બાકી છે. રાઈટ? તો હવે આપણે વાંચીએ. ચલો, પ્રીતિ આંટી સ્ટાર્ટ. આંટી, અવાજ નથી આવી રહ્યું. આ ગુજરાતી કયો પેજ છે? 21 આઈ થિંક. નહીં, હિન્દી 21 છે. 25 25? ગુજરાતીમાં 25 છે. અચ્છા, 25. હિન્દીમાં 21 છે. ઓકે, Shall I read? હા, યસ પ્લીઝ. હા. મિથ્યાત્વ ભાવ અભાવ તે ગે प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाव। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है।
और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इससे उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसकी जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उससे प्रतीति कराता है। इतना तो वेद का बतलाना है तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर्वते यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि यह ऐसे कर्म बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की ऐसी प्रतीत कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप प्रवर्ते यह जीव का कर्तव्य है। ઓકે પોઝ. ઓકે, તો અહીંયા શું કીધું? અબ ઇસ શાસ્ત્ર में મોક્ષ માર્ગ का પ્રકાશ करते हैं. હવે ચાલુ થાય છે મોક્ષ માર્ગ. મોક્ષ માર્ગનું પ્રકાશ હવે ચાલુ થાય છે. આ એટલે કહીએ ને, પેલો અધિકાર તો બેઝ તૈયાર કર્યું કે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ કોણ, બરાબર. હવે અહીંયા કહે છે કે વહાં બંધન સે છૂટને કા નામ મોક્ષ है. બંધનથી છૂટવાનું નામ જ શું છે? મોક્ષ, મુક્તિ છે. તો શું આપણે બંધાયેલા છીએ? હા, હમણાં તો બંધાયેલા જ છે 100% બંધાયેલા છીએ. કોણાથી બંધાયેલા છીએ? આપણે રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કે બંધાયેલા છીએ. કર્મોથી. ઓકે, રાઈટ. તો હવે આ જે વાત ચાલે છે કર્મોથી બંધાયેલા છે, આ વાત ઇઝ વેરી ઇઝીલી કનેક્ટેબલ. એટલે આવી રીતના વાત કરે છે કે કર્મોથી આપણે બંધાયેલા છે. આ કથન નિમિત્તનો, અરે નિશ્ચયનો કે વ્યવહારનો? વ્યવહારનું કેમ વ્યવહારનો? નિશ્ચયનો હોય ને. આત્મા કર્મ પૂતગલ છે, એ આપણને બાંધી ન શકે આપણું. ઓકે, હા ચાર્વિન, યુ સેડ નિશ્ચય. બોલો, कैसे નિશ્ચય? Nischay because I am not the Vitrag, no. So હા, because what the author said was કે તમે જ્યાં સુધી તમે તમારા વિતરાગતા નહીં છોડો, જે તમે પહેલા you need to understand કે તમારી thoughts process ક્યાં wrong જાય છે. તમે ઈ આપણે બુક આપણને સમજાડે છે અને જ્યારે આપણે સમજ પડે છે કે આપણે ક્યાં ક્યાં wrong જાય છે અને આપણે અગર ચેન્જ કરે then we can go towards vitaragta, then we can attain moksha, no? બરાબર. તો આનું ખુલાસો આગળ આવે છે, છતાં પણ હું કહી દઉં, આ જે આખું અધિકાર છે વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. સાચેમાં જીવ કદી કોઈથી બંધાતો નથી. કદી પણ કોઈ પણ દ્રવ્ય બીજા સાથે બંધાતો નથી. બટ આ શૈલી શું કામ વાપરવી પડી? આપણે કારણ કે બહુ યુઝ ટુ છીએ કર્મ થિયરીથી, કે મને વેદનીયનો ઉદય છે, મને જ્ઞાનાવર્ણ્યનો ઉદય છે, મને આનો ઉદય છે. બહુ યુઝ ટુ છીએ ને દેખાય પણ છે. આઈ કેન ફીલ ઇટ ને, કે હવે હું મારા નાની છે, ઓકે, તો મારા નાની હમણાં કોલ પર છે, તો સડનલી એમને એમ ફીલ થાય છે કે મને યાદ નથી રહી રહ્યું, રાઈટ? તો એ શું કમ્પેર કરે છે કે પહેલા મને બહુ યાદ રહેતું તું, હવે યાદ નથી રહેતું. તો એ શું કહેશે તરત જ કે મારું જ્ઞાન ક્યાંક ને ક્યાંક
રૂંધાઈ રહ્યું છે, જ્ઞાનાવરણનું ઉદય ચાલી રહ્યું છે. યસ ઓર નો? તો આ ફિલિંગમાં આવે છે ને? યસ કે નહીં? Yes. મનના યસ Yes. ફિલિંગમાં આવે છે Yes, કે yes. મારું આટલું આયુષ્ય છે, ફીલમાં Yeah, આવે yeah. છે, રાઈટ? તો આ બધું મને ફીલમાં ઇઝીલી આવે છે, હું રિલેટ કરી શકું છું, માટે આવી શૈલી વાપરવામાં આવી છે. શું કીધું? કારણ કે જેની જે ભાષા એવી એ પ્રમાણે એની સાથે વાત કરવી પડે. યસ ઓર નો? નાના બચ્ચાને Yeah, yeah. નાના બચ્ચાને જેવી રીતે આપણે અહીંયા આવ્યા છે તો આપણને વ્યવહારથી ઇઝીલી કનેક્ટ થાય છે. આ Yes. વ્યવહારની ભાષા જ્યારે આપણે વાપરીએ, સમજીએ, તો સમજવાનું વ્યવહારથી છે વાત બરાબર, પણ આ ભૂતાર્થ નથી, સાચું નથી. સાચામાં તો જીવ તો છે એ અલગ સ્વતંત્ર પૈડો છે, એને કોઈ પણ બંધન નથી. ઓકે, આ બોટમ લાઈન હંમેશા 24 કલાક યાદ રાખવાનું. નહીતર તો પાછળ આપણે જેમ અનાદિની ભૂલ કરી ને હમણાં પણ Repeat થશે. રિપીટ થશે, રાઈટ? તો ઓલવેઝ Yeah. વાણી વાત કરશે વ્યવહારથી, પણ ડિરેક્શન આપશે નિશ્ચય તરફ. ઓકે, વાતો થશે કારણ કે સમજાય વ્યવહારથી જ વોટ ટુ ડુ. ઓકે, બરાબર વાણી છે. પણ શબ્દોની પણ એક મર્યાદા છે. तो અહીંયા કીધું वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है. इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, राइट? तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी करता रहता है. આપણે કન્ટિન્યુઅસ ઉપાય શું કરીએ છીએ? મારે કર્મોથી છૂટવું છે, હું કર્મોથી બંધાયેલો છું, હું દુખી છું, માનીએ છે કે નહીં? માનીએ છીએ. સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં તો બધાને એ જ ચાલે છે કે કર્મ મને દુખી કરી રહ્યા છે. આ સબકોન્શિયસ માઇન્ડને પ્રીતિ આંટી તમારું અવાજ કેમ નથી આવી રહ્યું? નથી આવી રહ્યું. કંઈક તો સેટિંગમાં ઇશ્યુ છે. કાં તો તમે ઓલું ઓડિયો બટનનું વોલ્યુમ કરો, કંઈક છે. એટલે તમે બોલો તો છો પણ મને કોઈને અહીંયા સંભળાઈ નથી રહ્યું. ઓકે, ચલો હું કન્ટિન્યુ કરજો ત્યાં સુધી તમે તમારું વોલ્યુમનું ચેક કરી લેજો. तो यहाँ कहे छे कि आत्मा निरंतर कर्म से छूटने का प्रयास कर रहा है और वो क्या मानता है कि मैं कर्मों से दुखी हूँ, माने छे બધા, બરાબર? પરંતુ ઉપાય પણ કરી રહ્યો છે. તો કેવો ઉપાય કરે છે? કર્મથી છૂટવાનો, રાઈટ? વ્રત, તપ, ઉપવાસ એટસેટ્રા એટસેટ્રા કરે છે. અને શું માને છે? કે મને નિર્જરા થાય છે, મને સંવર થાય છે. પરંતુ સચ્ચા ઉપાય પ્રાપ્ત કિए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जा रहा है. કન્ટિન્યુઅસ દુઃખ તો થઈ જ રહ્યું છે જીવને. કોઈક ને કોઈક પ્રોબ્લેમ તો થઈ જ રહી છે કે નહીં? સવારથી રાત થાય જ છે. ચાલુ છે. તો કે દુઃખ દૂર કરવાનું ઈચ્છા તો ઘણી કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે, પણ દુઃખ સાયું પણ નથી જતું. इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है. व्याकुलता इज इक्वल टू दुख. दुख. व्याकुलता इज इक्वल टू दुख. निराकुलता इज इक्वल टू સુખ. सुख. ओके, याद રાખવાનું. હવે આપણે જઈએ સેકન્ડ पैराग्राफ. इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है. સમસ્ત દુઃખોનું મૂળ કારણ શું છે જીવને? કર્મબંધન. કર્મ બંધન, વ્યવહારથી. ઓકે, વ્યવહારથી. Yes. નહીં માનવાનું નહીં. ભલે હમણાં આ શૈલી ચાલશે, આખું અધિકાર કર્મ ઉપર ચાલશે કે આમ થાય છે, આમ થાય છે, આમ થાય છે. ઓકે, હા. પછી કહે છે ઉસકે અભાવ રૂપ મોક્ષ હે વહી પરમ હિત હે. કર્મથી છૂટે એટલે મોક્ષ થાય છે ને? આ તો ક્લિયર થાય છે ને? આપણે કહીએ બરાબર. 4 ઘાતી કર્મ ગયા અને જીવને અરિયન દશા પ્રાપ્ત થઈ. 8 કર્મ ગયા અને જીવને સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થઈ. આ પ્રાપ્ત છે. So this is the way of telling. બોલવાની એક શૈલી, એક રીત, રાઈટ? તો અહીંયા કહે છે કે उसके अभाव रूप मोक्ष है वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है. इसलिए इसी का इसे उपदेश देते हैं. હવે આમાં આપણે આખું શું ચાલશે કે ભાઈ આપણે કર્મથી બંધાયેલા છીએ અને કર્મથી છૂટવું છે. ઓકે, તો અહીંયા હવે એક્ઝામ્પલ આપે છે. વહાં जैसे वैद्य है सो जो रोग सहित मनुष्य को तो प्रथम तो रोग का निदान बदलाता है. પેલા તમને ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે તમે બીમાર છો.
યસ ઓર બરાબર Yes. બરાબર બરાબર એક્સેપ્ટન્સ રોગ છે. કરવું પડશે ને. જેમ બરાબર 104 તાવ છે અને પછી 100 તાવ આવ્યો, તો વોટ ડઝ ઇટ મીન? બીમારી પતી ગઈ ઉતરી કે ગઈ ઉતરી ગઈ ઓછી થઈ ઓછી થઈ ગઈ ઓછી થઈ ગઈ? નહીં. નથી નહીં. કઈ નથી. નથી ગઈ, રાइट? तो यहाँ કહે છે कि प्रथम तो वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है. पहला તમે ફીલ તો કરો કે તમને બીમારી છે, રાइट? तो इस प्रकार यह रोग हुआ है. પછી કહેશે કે આવી રીતના તમને રોગ થયો છે, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वो बतलाता है. જો તમને માથું દુખે છે, પેટ દુખે છે, તાવ આવે છે, ઉલટીઓ થાય છે, આ સિમ્ટમ્સ કહેશે, કે છે ને વૈદ્ય. આ જે નાડી વૈદ હોય ને, એ ઇફ યુ આર અવેર, નાડીથી જ કહી દે કે જો તમને આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. ઓકે, સામેથી જ તમને કહેશે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ સે આઈ હેવ રિસન્ટલી વિઝિટેડ વન, તો મને એકદમ ફ્રેશ છે. ઓકે, તો એમ ડાયરેક્ટ કહેશે કે તમને આ, મારે કઈ નહીં બોલવાનું, મારે બસ બેસીને ખાલી એમની વાત કરવાની. તો એમણે કીધું કે તમને આ સિમ્ટમ્સ છે, તો તમને આ આમ છે, રોગ છે, રાઈટ? તો અહીંયા જ કહે છે કે આ જ પ્રમાણે રોગ છે અને રોગના સિમ્ટમ્સ. तो उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है. કારણ કે હવે એ ફીલ કરે છે, હા સાચું કહો છો તમે, મને માથું દુખે છે, મને એસિડિટી થાય છે, મને આમ થાય છે, પણ મેં એને જોયું નથી. હું એટલો લક્ષ કરીને નથી, પણ મને એમ જ રૂટીનમાં, હા આ તો બધાને થાય, આ તો બધા. જેમ કે આપણે જોઈએ નાના છોકરાઓ હોય ને, તો બહુ નાના હોય, 2, 3, 4 વર્ષના. હવે એને ખબર ના હોય કે વોટ ઇઝ ક્લિયર વિઝન. હા, એને ચશ્મા ચડી ગયા હોય પણ એને ના ખબર હોય, તો એને એમ જ લાગે કે બધાને આવું જ દેખાય, ધૂંધલું ધૂંધલું. Yeah. એને શું ફિલિંગ આવે કે બધાને આવું જ દેખાય. પછી જ્યારે આપણે આઈ ટેસ્ટિંગમાં જઈએ ને એને ચશ્મા લગાડે, ત્યારે એને ખબર પડે, ઓહો એકચ્યુઅલમાં આવું જો દેખાય. નેહલબેન, કોને આવું થયેલું એક હકીકતમાં? એ મને નથી ખબર, પણ ઘણા લોકોને થાય છે. નહીં, ઘણા લોકોને નહીં, આપણા મોટા આમાં પેલા પંડિતોમાં કે પંડિતોમાં કોઈને થયેલું છે આવી રીતે. અચ્છા, તો એ મને બહુ ધ્યાન નથી, બટ આ મેં એક્ઝામ્પલ એટલે લીધું કારણ કે મારા ફાધર ઇન લો હતા ને, તો એમને પણ એવું જ લાગતું કે એમને ચશ્મા ચડ્યા, ત્યાં સુધી ચશ્મા નહોતા ચડ્યા, તો એમને લાગતું હતું કે એવરીબડી સીઝ ધ સેમ વે. ઓકે, બધાને આવું જ દેખાય. तो यहाँ एम જ કહે છે कि फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है. પછી કહેશે, પહેલા તો ફર્સ્ટ થિંગ, આ તમે નિર્ણય કરો કે તમે રોગી છો, તમે બીમાર છો, એ નિર્ણય કરો, અને આના સિમ્ટમ્સ શું છે એ ડિસાઈડ કરો. પછી તમે એનો સોલ્યુશન ગોતવા નીકળશો ને, પછી તમે એનો ઉપાય કરશો કે દવા આપશે, તમે પરેજી પાડશો, તમે આ કરશો, બરોબર બધું કરશો ને. બટ પહેલા તો તમે કન્વિન્સ તો થવું પડશે ને કે મને રોગ છે. અહીંયા ટોડરમલજી કહે છે કે પહેલા તમે ડિસાઈડ કરો તમને સંસારમાં સુખ લાગે છે કે દુઃખ લાગે છે. ફર્સ્ટ ડિસાઈડ ધેટ. જો તમને સુખ ભાસે છે તો ડેફિનેટલી તમે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવાના, બરાબર? પછી અહીંયા કહે છે ઓકે તને દુઃખ લાગે છે, તો પછી એ કહે છે કે અચ્છા તને દુઃખ લાગે છે, તો હું તને કહું છું, ઓકે કહેશે કે જો તું તને ફીલ નથી થતું ને દુઃખ, તો જો તને આમ થાય છે, તને આમ થાય છે, તને આમ થાય છે, તને આમ થાય છે, તો કહેશે હા આ બધું થાય છે, ઇટ ઇઝ શોઈંગ કે તને દુઃખ છે. આ સિમ્ટમ્સથી તમને ખ્યાલ પડશે કે જીવ દુઃખી છે. વૈદ પાસે જઈએ તો આ સિમ્ટમ્સથી એ નિર્ણય કરશે કે તમને રોગ થયો છે. પહેલામાં પહેલો પોઈન્ટ એ જ આવે છે કે તમને સાચે સંસારમાં દુઃખ લાગે છે કે નહીં, રાઈટ? સાથે આપણે પછી ટેલી કરવાનું છે, બીકોઝ આપણે બહુ પુણ્યવાન લોકો છીએ. ઓકે, તો આપણે તો ડાયરેક્ટ સોનાના જ ઓલા સ્પૂન ખાઈએ પીએ છીએ, તો આપણને દુઃખનો તો વેદન જ નથી. તો દેટ ઇઝ વાય આપણને કોઈ પિંચ પણ કરશે તો પણ એમ કહેશું કે ના ના મને તો સુખ લાગે છે, રાઈટ? પેલો છે ને આમનો જો બિન જ્ઞાન ક્રિયા અવગાહે, જો બિન ક્રિયા મોક્ષ પદ ચાહે, જો બિન મોક્ષ કહે મેં સુખિયા, वो मूर्ख मूढ़न में मुखिया.
હા બરાબર, મૂરખ. બનારસી દાસનું છે ને, બરાબર છે, આપણે બધા મૂરખ જ છીએ, મૂળવ્રત છે. राइट। तो यहाँ के छे कि फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपना स्वभाव रूप प्रवर्ते। હવે આ કોનું કર્તવ્ય થયું? એ રોગી કા કર્તવ્ય. रोगी का कर्तव्य है। ડોક્ટરે કહી દીધું અને આ બીમારી છે, આ પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે, હવે તમે લ્યો કે ન લ્યો એ તમારી મરજી, લેશો તો તમે રોગ મુક્ત થશો, રોગમાંથી મુક્ત થશો. થશો અને નહીં લેશો તો તો ફરાર You will થશો continue. સંસારમાં. Continue. કરવાનું તો છે જ. તો એન્જોય. નક્કી કર્યું જ છે. ઓલું કહીએ ને, બિચારો ડાયાબિટીક હોય તો ડોક્ટર કે નહીં ખાઓ નહીં ખાઓ નહીં ખાઓ, પણ એનાથી રેવાય નહીં, રાઈટ? તો એ શું કહે, ખાઈ લે, પછી પાછું વધી જાય બધું. તો એવી વાત છે. તો અહીંયા કહે છે કે રોગીનું કર્તવ્ય છે, એમ જ જીનવાણી અને બધા જ મુનિરાજ આપણને વારે ઘડી સોલ્યુશન આપે છે કે આ વિધિ છે, હવે તારે કરવું ન કરવું એ તારી મરજી, એ મરજી. તને ક્યાં રૂચે છે તું ડિસાઈડ કર. ઓકે, તારે ક્યાં જવું છે, તારું ઇન્ક્લિનેશન ક્યાં છે, ભવભ્રમણમાં છે, ઓકે, તો તું ત્યાં જા, તું ચૂઝ કર તારે કયું પાથ લેવું છે. હવે એનું સેમ ઉપરનું જે ઉદાહરણ હતું એનું સિદ્ધાંત લેશું. उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ. પેલા કેસે કેવી રીતના કર્મ બંધન થાય છે જીવને, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वो बतलाते हैं. કર્મ બંધન કેવી રીતના થયું અને કર્મ બંધનથી જીવની કેવી કેવી અવસ્થાઓ થઈ રહી છે એ આપણે પણ અહીંયા આપણને ફીલ થાય છે. સ્પેસિફિકલી આનું જ ખાલી હેલ્પ લેવાની જરૂરત નથી, 8 કર્મ મને અહીંયા જ ખ્યાલ પડે છે, राइट? उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं कि आ कर्म बंधन थी दूर थवा माटे घणा उपायों जिनवाणी अने मुनिराज आपने कहेसे और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं. इतना तो शास्त्र का उपदेश है. यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्मबंध से मुक्त होकर भव भ्रमण में घूमेगा, नहीं, ખોટું મુક્ત છે. થશે, નહીં. મુક્ત થશે, तो નહીં ઘૂમે. મુક્તિ થશે. घूमे तो कर्म बंधन थी मुक्त थसे के अने और अपने स्वभाव रूप प्रवर्तेगा. और आज छे आ जीवનું કર્તવ્ય. જો તમે મનુષ્ય પર્યાયમાં નથી આવતું આંટી અવાજ, તમે એક કામ કરશો, મોબાઈલમાં લોગિન કરીને ટ્રાય કરો છો, અગર આ મોબાઈલ જ છે તો તમારું વોલ્યુમ બટન ઉપર કરો. બધું કરી જોયું? નીકળીને પાછા એન્ટર થાવ તો હા, કદાચ તમે કેટલી વાર enter થાવ? allow નહીં કરવું હોય. કર્યું enter થાવ. કર્યું કર્યું? કર્યું. તમારું વોલ્યુમ સેટિંગમાં કંઈક હશે આંટી, પ્રીતિ આંટી, કા બીજો કોઈ ડિવાઇસ હોય, લેપટોપ કે કંઈ હોય તો એના પર સંભળાઈ રહ્યું. ઓકે, ચલો. તો યહ જીવ કા કર્તવ્ય હૈ, એટલે કે અહીંયા કહે છે કે આપણને જે આ મનુષ્ય પર્યાય મળી છે ને હમણાં, તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? મજા, મસ્તી, મોજ, એન્જોય લાઈફ ટુ ધ ફુલેસ્ટ. બરાબર? નકરા કર્તવ્ય છે. તમે તો નકરા નવા કર્મ બાંધવાની વાત કરો છો. Right. કર્તવ્ય હમણાં આપણું આ છે કે ભાઈ આપણે આપણું કામ કરી લેવું. 7 તત્વોનો નિર્ણય, સ્વપર ભેદ વિજ્ઞાન, એ જ આપણું કર્તવ્ય છે, કારણ કે એ આપણને તક મળી છે. અને આ કર્તવ્ય બરાબર. ચૂકી જશું તો પછી જેમ જયદીપભાઈએ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે ત્રસ પર્યાય ખતમ થઈ ગઈ. બીકોઝ એમ જ ધારીને ચાલવાનું કે મારું આ છેલ્લી પર્યાય છે. જો એમ નહીં સમજીએ ને, જેમ પેપર લખતા હોઈએ ને લાસ્ટ 5 મિનિટ બચ્યું હોય ને આપણે બધું ઓકી નાખીએ,
એવી વાત છે. 5 મિનિટમાં ન ઓકાય, પછી બધું રહી જાય છે. ના, નિર્ણય તો શાંતિથી જ કરવાનો છે. વેરી વેલ, આરામથી. ચાલો, કર્મ બંધન કા નિદાન. ઓકે, એનું સોલ્યુશન શું છે? વાંચો તૃપ્તિ આંટી. એટલે નવું કર્મ સંબંધ અનાદિકાળથી છે જ ને. હા, બરાબર. હા એ કર્મનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે. તેથી અહીં પ્રથમ જ તેને કર્મબંધનું નિદાન બતાવીએ છીએ. કર્મબંધન હોવાથી નાના પ્રકારના ઔપાધિક ભાવોમાં જીવને પરિભ્રમણપણું હોય છે, પણ એકરૂપતા રહેતી નથી. માટે કર્મબંધન સહિત અવસ્થાનું નામ સંસાર અવસ્થા છે. એ સંસાર અવસ્થામાં અનંતાનંત જીવ દ્રવ્ય છે. તેઓ અનાદિથી જ કર્મબંધન સહિત છે. પણ એમ નથી કે જીવ પહેલા ન્યારો હતો તથા કર્મ ન્યારા હતા અને પાછળથી તેમનો સંયોગ થયો. તો કેવી રીતે છે? જેમ મેરુગુરી આદિ અકૃત્રિમ સ્કંદોમાં અનંતા પૂતગલ પરમાણુઓ અનાદિકાળથી એક બંધાનરૂપ છે, તેમાંથી કોઈ પરમાણુ જુદા પડે તો કોઈ નવા પડે છે. એ પ્રમાણે મળવું વિખરાવું થયા કરે છે. તેમ સંસારમાં એક જીવ દ્રવ્ય તથા અનંતા કર્મરૂપ પૂતગલ પરમાણુ એ બંને અનાદિકાળથી એક બંધાનરૂપ છે. તેમાંથી કોઈ કર્મ પરમાણુ જુદા પડે છે તથા કોઈ નવા મળે છે. એ પ્રમાણે મળવું વિખરાવું થયા કરે છે. ઓકે, તો અહીંયા શું કે છે કે કર્મ બંધनનું निदान. સૌ प्रथम यह कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं. कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है. બરાબર? શું કે છે? ઓકે ચાર્વિન, નો પ્રોબ્લેમ. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન જોઈન થ્રુ મોબાઈલ. ओके, शी लेफ्ट. कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है. કર્મ બંધનના કારણે જીવ શું કરે છે? નાના ભાવો કરી રહ્યો છે. અલગ 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 ભાવો કરે છે અને અલગ અલગ ભાવોના ફળમાં अनंत परिभ्रमण चालू જ છે. એક રૂપ रहना नहीं होता है. राइट? एक रूप नहीं रही रहो जीव. इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम क्या है? સંસાર અવસ્થા. संसार अवस्था. एक रूप नहीं रही रहो. ये कंटिन्यूअसली का राग का द्वेष, का राग का द्वेष, का राग का द्वेष, ये चालू જ છે જીવનું. રાઈટ? પછી કે છે इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है. હવે અહીંયા આવ્યું કે કર્મ, આપણે કહીએ ને પેલા મુર્ગી આવ્યો કે અંડો આવ્યો, રાઈટ? આ પ્રશ્ન આવે ને તો પેલા જીવ આવ્યો પછી કર્મ આવ્યા કે પેલા કર્મ આવ્યા ને પછી જીવ આવ્યો? તો અહીંયા એનું ખુલાસો આપે છે કે આ સંસારમાં જીવ જેટલા પણ છે એ હંમેશથી કર્મો સાથે જ એટલે બંધાયેલા. બંધાયેલા છે. ઓકે, 70 ક્રોડા ક્રોડીની જે સત્તા છે, દે આર ઓલવેઝ ટુગેધર 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 ટુગેધર. એટલે જીવ અગર સંસારમાં છે તો એ અવસ્થામાં જ દેખાશે. કઈ અવસ્થામાં? કર્મ અને બંધાયેલી સંસારિક અવસ્થામાં. સંસાર અવસ્થામાં અગર જીવ છે તો જીવ અને કર્મ સાથે દેખાશે. ઓકે, તો અહીંયા એવું નથી કે પેલા જીવે રાગ કર્યું પછી કર્મનું બંધન થયું, એવું નથી. જીવ અને કર્મ અનાદિથી સાથે જ સાથે ચાલી રહ્યા છે. राइट? तो અહીંયા કહે છે કે ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था. न्यारा એટલે અલગ, એટલે અલગ. એવું નથી કે પેલા જીવ કંઈક અલગ સત્તામાં પડ્યો હતો અને કર્મ અલગ અને પછી એ બંનેનું સંયોગ થયું છે. એવું નથી. શું નથી? કે બંને અલગ અલગ અવસ્થાઓમાં હતા અને પછી મજવાનું થયું છે. ના, પહેલાથી એક છે. हाँ, પહેલેથી જ. તો અહીંયા પૂછે છે તો कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है. मेरु पर्वत છે, બરાબર? જેટલા પણ અકૃત્રિમ પહાડ વગેરે છે તો એ તો પૂતગલ છે. હવે પૂતગલનું સ્વરૂપ એવું છે કે એ છે તો એનું પરિણમન ચાલુ છે. તો કેટલાક સ્કંદો છૂટે છે, કેટલાક નવીન આવે છે, નીકળે આવે છે, છે. આવે છે, નીકળે છે, આવે છે. હુ ઇઝ ડુઈંગ?
એની મેળે થાય છે. એની સ્વતંત્ર છે ને, એનો પરિણામ સ્વતંત્ર છે. યસ, તો અહીંયા આ જ કે છે કે અકૃત્રિમ જે स्कंदों છે में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, छूटी जाए छे, अलग पड़ी जाए छे, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। तो सेम तरीके जीव साथे पण કર્મો છૂટે છે, આવે છે, છૂટે છે, આવે છે, એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ચાલુ જ છે. આપણને તો ખબર જ નથી પડી રહી કે કેટલી તો નિર્જરા થઈ રહી છે અને વળી કેટલું બંધન થઈ રહ્યું છે. થઈ રહ્યું છે. એટલું સૂક્ષ્મ ને એટલું ક્વિક છે, राइट। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य एक એટલે કે હું, हाँ, और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। एक जीव द्रव्य અને એની સાથે અનંત પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરમાણુ. કર્મ કર્મ એ એની સાથે चिपकेला છે। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, प्रति समय बिछुड़े છે, મળે છે, જાય છે, આવે છે, જાય છે, આવે છે, એ कंटिन्यूअस मिलना बिछोड़ना होता रहता है। तो तुमने आटलू तो ख्याल पड़ू कि जीव अनादि से इस संसार में किसके साथ चल रहा है, કર્મ કે સાથ ચાલે. कर्म साथे एक। કર્મો કે સાથ કોઈએ મલાવ્યું છે નહીં, ના, એની મેળે જ થાય છે, સ્વતંત્ર છે. હા, સ્વતંત્ર એવી રીતના જ છે। કહીએ ને, આપણે કહીએ ને કેમ ઝાડ ગ્રીન છે, કેમ પાણી આમ, તો અહીંયા પણ કેમ નું આન્સર નથી આવતું, કે બસ આમ જ છે, આમ જ છે, બરાબર। વાંચો, જૈનિઝમમાં કેમ પ્રશ્ન કરવો નહીં. કરવો, કરવો, ક્યાં કરવો, એ ત્યાં કરીને તમને ખબર હોવી જોઈએ, પણ જે સિદ્ધાંત છે એમાં કેમ પ્રશ્ન છે જ નહીં. એ હા. સિદ્ધાંત છે એ છે, છે એ છે। અમુક ચીજોમાં કેમ નું આન્સર નથી, આન્સર નથી. હા, અમુક ચીજોમાં કેમ નું તો યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ ફોર એક્સેપ્ટન્સ। તમે પછી ત્યાં છે ને તમારી બુદ્ધિ લગાડો, એક્સપેરિમેન્ટ કરો અને ગેટ ધેટ આન્સર। રાઈટ, એક્સેપ્ટ નથી થતું ને, તો પછી તમે લોજિકલી પ્રેક્ટિકલી એપ્લિકેશન કરતા જાઓ અને જોતા જાઓ, તો તમને ખ્યાલ પડે। ખ્યાલ પડશે. રાઈટ, ઓકે, હા, વાંચો। યસ, કોણ વાંચશે? હું વાંચું, કન્ટિન્યુ કરું. વાંચો, વાંચો તૃપ્તિ આંટી। મને એમ કે તરુબેન વાંચે છે. અચ્છા, કર્મના અનાદિ ના, પ્રશ્ન, પૂતગલપણમાં પરમાણુ તો રાગાદિકના નિમિત્તથી કર્મરૂપ થાય છે, તો અનાદિ કર્મરૂપ કેવી રીતે છે? નિમિત્ત ઉત્તર, નિમિત્ત તો નવીન કાર્ય હોય તેમાં જ સંભવે. અનાદિ અવસ્થામાં નિમિત્તનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. જેમ નવીન પૂતગલ પરમાણુઓનું બંધન તો સ્નિગ્ધ વૃક્ષ મૂળના અંશો વડે જ થાય છે, તથા મેરુગીરી વગેરે સ્કંદોમાં અનાદિ પૂતગલ પરમાણુનું બંધાન છે, ત્યાં નિમિત્તનું શું પ્રયોજન છે? તેમ નવીન પરમાણુઓનું કર્મરૂપ થવું તો રાગાદિક વડે જ થાય છે, તથા અનાદિ પૂતગલ પરમાણુઓની કર્મરૂપ જ અવસ્થા છે, ત્યાં નિમિત્તનું શું પ્રયોજન? વળી જો અનાદિ વિશે પણ નિમિત્ત માનીએ તો અનાદિપણું રહે નહીં, માટે કર્મનો બંધ અનાદિ માનવો। શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની તત્વ પ્રદીપિકા વૃત્તિની વ્યાખ્યામાં સામાન્ય જ્ઞેયાધિકાર છે, ત્યાં કહ્યું છે કે રાગાદિકનું કારણ તો દ્રવ્ય કર્મ છે, તથા દ્રવ્ય કર્મનું કારણ રાગાદિક છે। ત્યારે ત્યાં તર્ક કર્યો છે કે એ પ્રમાણે ઇતરેતરાશ્રય દોષ લાગે છે, અર્થાત તે તેના આશ્રયે અને તે તેના આશ્રયે એમ થયું, ક્યાંય સંભાવ રહ્યો નહીં। ત્યારે ત્યાં એવો ઉત્તર આપ્યો છે કે અર્થ એ પ્રમાણે ઇતરેતરાશ્રય દોષ નથી, કારણ અનાદિનો સ્વયં સિદ્ધ દ્રવ્ય કર્મનો સંબંધ છે, તેને ત્યાં કારણપણા વડે ગ્રહણ કર્યું છે। એ પ્રમાણે આગમમાં કહ્યું છે। વળી યુક્તિથી પણ એમ જ સંભવે છે। જો કર્મ નિમિત્ત વિના જીવને પેલા રાગાદિક કહીએ તો રાગાદિક જીવનો એક સ્વભાવ થઈ જાય, કારણ પર નિમિત્ત વિના હોય તેનું નામ જ સ્વભાવ છે, માટે કર્મનો સંબંધ અનાદિ જ માનવો। ઓકે, પોઝ। તો અહીંયા હવે કહે છે બીજું આવ્યું, કર્મોની અનાદિપણા જે આપણે સિદ્ધ કરવું પડશે ને, કે કર્મો કે અનાદિપને કી સિદ્ધિ। તો અહીંયા પ્રશ્ન શું કર્યું કે પૂતગલ પરમાણુ તો રાગાદિક કે નિમિત્ત સે કર્મ રૂપ હોતે હૈ, આપણે તો એમ જ માન્યું છે।
કે મેં અહીંયા રાગ કર્યું અને મેં ઇન્વાઇટ કર્યું કર્મોને, રાઈટ? બરાબર ત્યાં સુધી હું રાગ દ્વેષ નથી કરતો ત્યાં સુધી કર્મ ક્યાં આવે છે મારામાં, બરાબર? તો કે છે બરાબર ઉद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे है? કેટલો વેલિડ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, જે આપણા જ મનમાં આવે છે, આપણા જ પ્રશ્નો અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે. તો સમાધાન શું આપે છે જી? કે નિમિત્ત તો નવીન કાર્ય હો ઉસમેं ही संभव. બંધ કરना નવું કાર્ય જ્યારે થાય છે ત્યારે આપણે નિમિત્ત કહીએ. અનાદિ અવસ્થા में નિમિત્ત का कुछ प्रयोजन नहीं है. અનાદિથી જ્યારે જીવ કર્મ સાથે બંધાયેલો છે ત્યાં નિમિત્તને નહીં શોધવું, પણ જ્યારે નવા કર્મો બંધાઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે જોવું કે જીવ રાગદ્વેષ કરે છે કે નહીં. નહીં બરોબર जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों ही से होता है और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? જેમ આપણે કીધું કે ત્યાં પુદ્ગલ જે પહાડ છે મેરુગીરી આદિ, હા, તો ત્યાં તો જે બંધન થઈ રહ્યું છે એ તો ત્યાં પરમાણુની કેપેસિટી છે કે ચીકણાપણું હોવું કે ખરી જવું, હા, તો ત્યાં કઈ એમને નિમિત્ત ગોતવું પડતું નથી. एवी रीते उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? જે અનાદિ છે ત્યાં નિમિત્તોને નહીં જોવું, જે નવીન એડિશન જે થઈ રહ્યા છે ત્યાં નિમિત્ત છે. ઓકે, જે નવીન છે ત્યાં નિમિત્તો છે માટે જે કર્મ ઇન્વાઇટ થઈ રહ્યું છે. તથા યદિ અનાદિ में भी નિમિત્ત નેહલબેન આ નેહલબેન આ સ્નિગ્ધ વૃક્ષ એટલે શું હોય? સ્નિગ્ધ વૃક્ષ સ્નિગ્ધ વૃક્ષ ગુણ એ પૂતગલની કેપેસિટી છે, ચીકણાપણું અને સુખું. ચીકણું હોય એટલે ચોટે ચોટે અને વૃક્ષ એટલે આપણે છૂટી જાય, અરે કહીએ ડ્રાય 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 ડ્રાય, બરાબર? ચીકણું ચીકણું હોય એટલે ચોટે ને વૃક્ષ એટલે છૂટી જાય, છૂટી જાય બરાબર? તો અહીંયા શું કે છે કે તથા यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता है. यस, નહીં રહેતા હૈ रहता नहीं, राइट? तथा सॉरी, तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना नहीं रहता है ने. તો અનાદિ નહીં કહી શકું કારણ કે મારે ત્યાં પછી નિમિત્તને પણ ઊભું કરવું પડશે, રાઈટ? इसलिए કર્મ કા બંધ અનાદિ માનના. મારે હમણાં શું ડિસાઈડ કરવું છે, શું નિર્ણયના લેવલ પર લઈ આવવું છે કે કર્મ અનાદિથી બંધાયેલા છે જીવ કર્મ સાથે કર્મ જીવ સાથે અનાદિથી બંધાયેલા છે રાઈટ? સો તત્વ પ્રદીપિકામાં પ્રવચન સારની સમ્યક જ્ઞાન જ્ઞેય અધિકારમાં શું કીધું છે? रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म, राइट? और द्रव्य कर्म का कारण રાગાદિક रागादिक है. હવે આ સાયકલ ચાલુ થઈ કે નહીં? રાગાદિક દ્રવ્ય કર્મ, દ્રવ્ય કરતી રાગાદિક, રાગાદિક દ્રવ્ય કર્મ. તો આ તો વિશેષ સાયકલ થઈ ગઈ, આ તો કદી ખતમ નહીં થશે. યસ ઓર નો? લોજિક બેસિસ. યસ 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 અહીંયા કે છે કે આમાં તો એ થયું કે વહ ઉસકે આશ્રિત और वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं. સર્કલ, ઇનફાઇનાઇટ સર્કલની લૂપમાં હું અટકી ગયો. ઇનફાઇનાઇટ સર્કલની લૂપમાં હું અટકી જઈશ અગર હું એમ માનીશ કે અનાદિનું નિમિત્ત છે ને અનાદિનું નિમિત્ત હોય ત્યારે જ કર્મ બંધન થાય છે, રાઈટ? તો અહીંયા કે છે એવું નથી, નથી. એને ભાવથી પણ થાય. तो यहाँ के छे इस प्रकार इतरेतरात श्रेय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है. શું અહીંયા કે છે કે ऐसा आगम में कहा है तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है. શું યુક્તિથી સંભવ થાય છે કે કર્મ के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे, કર્મના નિમિત્ત વગર જીવને જો હું પહેલેથી કહું કે એમાં રાગાદિ છે તો અહીંયા શું પ્રૂવ થાય છે? રાગ એ જીવનો સ્વભાવ પ્રૂવ થાય છે. ભાવ થઈ ગયો.
અગર જીવ માં કર્મ ઇઝ ઓલવેઝ, અરે રાગ ઓલવેઝ છે, કર્મ વગર, તો એનું મીનિંગ એ થાય છે કે જીવમાં રાગાદી છે એ એનું સ્વભાવ છે. બરાબર. તો સ્વભાવ મેં ડિસાઈડ કરી લીધું કે જીવ રાગાદિક વાળો થઈ ગયો, જેમ આ છે નહીં. Yeah. રોંગ કન્ક્લુઝન થયું ને કે જીવ હા. રાગાદી વાલા ही है. तो અહીંયા શું કે છે, कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है. પર નિમિત્ત વગર હું કોઈ પણ કાર્ય કરું ને, પર નિમિત્ત વગર જો મને રાગાદી થયા કરે, અહીંયા આપણે પર નિમિત્ત તરીકે શું લીધું છે, કર્મ લીધું છે. ફલિતા છે. કર્મથી એક સ્ટેપ આગળ જાઓ, આગળ તો કોઈ વસ્તુ સંયોગ એને લઈ લીધું, રાઈટ. એ આવ્યો માટે મને ગુસ્સો આવ્યો, રાઈટ. જો હું એમ કહું કે એ નિમિત્ત નથી અને છતાં પણ મને ગુસ્સો આવ્યા જ કરે છે, તો એ મારો ગુસ્સો મારો સ્વભાવ થઈ જશે. સ્વભાવ સિદ્ધ થઈ જશે. તો કે એમ છે નહીં. नहीं, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना. કર્મ જે છે જીવ સાથે, હમણાં 70 કર્મની સ્થિતિ જીવ સાથે છે. જે જીવ સંસારમાં છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ, લેટ મી બી ક્લિયર. કારણ કે સમ્યક્તોથી તો પછી બધું છૂટી જાય છે, પછી તો નિર્જરા ચાલુ થાય છે. તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવની એનું તો કર્મ કર્મની અવસ્થા, રાઈટ. વાય વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્મની અવસ્થા? બીકોઝ વી રિલેટ વેલ વિથ કર્મ. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને લાગે પણ છે કે આ કર્મ છે માટે હું દુઃખી છું, આ છૂટે તો હું મુક્ત થાઉં. એક અપેક્ષા એ કહીએ તો ફાઇન, પણ સાચું માનવાનું નહીં. કેમ નહીં માનવાનું? કારણ કે પૂતગલ દ્રવ્ય છે. પૂતગલ દ્રવ્ય તો જડ છે, અચેતન છે, એમાં તો જાણવું દેખવું થતું નથી. એ મને કેવી રીતના પરેશાન કરે, કેવી રીતના હેરાન કરે? નહીં કરી શકે. લલકારવાનું છે. અહીંયા સુધી જીનવાણી લઈ આવી છે કે કર્મ સુદ્ધા મને હેરાન કરતું નથી. એટલું જ નહીં, આપણે તો હજી અંદર જશું કે રાગાદી પણ મારા નથી. હજી અંદર જવાનું છે કે મારે અહીંયા સુધી જવાનું છે, પ્રયત્ન કરવાનું છે કે રાગાદી સુદ્ધા મારા નથી. હું તો માત્ર એને જાણું છું. હું તો એક ન્યારો સત્તા છું. એ હદ સુધી આપણે અંદર જવાનું છે. તો કર્મ તો પૂતગલ જ છે, જેમાં 5 આંગળી આપણે કીધી હતી ને, નો કર્મ, શરીર અને કર્મ. આ તો ઓલરેડી પૂતગલની કેટેગરીમાં છે, રાઈટ. સંયોગ તો છે જ અજીવ, બરાબર. શરીર અજીવ, કર્મ પૂતગલ, એ તો બધા જ અજીવ કેટેગરીમાં છે. રહ્યો તો આટલો જ જીવ. કે 3 ભાવ, શુદ્ધ ભાવ, શુભ ભાવ અને અશુભ ભાવ, અને આપણો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વાળો, એમ. બરાબર, ક્લિયર? હવે વાંચીએ. યસ, તરુ આંટી વાંચો. અમુક એક મિનિટ, આપણે કઈ બોલવામાં હતા? મારો પન્નો પલટાઈ પેજ ગયો. 26 ઉપર નીચેનો પેરેગ્રાફ છે. જો ન્યારા દ્રવ્ય છે તો અનાદિ, જો ન્યારા દ્રવ્ય છે તો અનાદિથી તેનો સંબંધ કેમ સંભવે? પ્રવચન સાર આવું છે, બીજ ગાથા ઈ છે. આ એ પતિ ગયો, એના પછીનો પેરા. પતી ગયું, એના પછીનો. જો હા જો ન્યારા દ્રવ્ય છે તો અનાદિથી તેનું સંબંધ કેમ સંભવે? આ ગુજરાતી છે, તેનું ઉચ્ચારણ રોંગ હશે થોડાક. વાંધો નહીં આંટી. ઉત્તર, જે મૂળથી જળ અને દૂધનું, સ્વર્ણ અને કિટ્ટિકનું, તુક્ષ અને કર્ણનું તથા તેલ અને તલનું અનાદિ સંબંધ જોવામાં આવે છે, તેનો નવીન મેલાપ થયો નથી. તેમ જીવ અને કર્મનો સંબંધ પણ અનાદિથી જ જાણવો, પરંતુ તેનો નવીન મેલાપ થયો નથી. વળી તેમ કહ્યું છે કે તે કેમ સંભવે? પણ અનાદિથી જીવ જેમ કોઈ જુદા જુદા દ્રવ્યો છે, તેમ કોઈ મળી રહેલા દ્રવ્યો પણ છે. એટલે એવા સંભવમાં કોઈ વિરોધ તો ભાસતો નથી. પ્રશ્ન,
સંબંધ વા સંયોગ કહેવો તો ત્યારે જ સંભવે છે જ્યારે પહેલા જુદા હોય અને પછી મળ્યા હોય. પણ અહીં અનાદિકાલથી મળેલા જીવ અને કર્મોનું સંબંધ કેમ કહ્યો? ઉત્તર: અનાદિથી તો મળેલા હતા, પણ પાછળથી જુદા થયા ત્યારે જાણ્યું કે જુદા હતા તે જુદા થયા, માટે પહેલા પણ જુદા જ હતા. એ પ્રમાણે અનુમાન વડે વા એ વડે તેઓના બંધન હોવા છતાંય પણ ભિન્ન પણ જણાય છે. એ ભિન્નતાની અપેક્ષાએ તેઓ સંબંધ વા સંયોગ કહ્યો છે, કારણ નવા મળો વા મળેલા હોય, પરંતુ ભિન્ન દ્રવ્યોના મેલાપમાં એમ પણ કહેવું સંભવે છે. એ પ્રમાણે જીવ અને કર્મનો અનાદિ સંબંધ છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા કે છે કે હવે પાછો પ્રશ્ન કર્યો ટોડરમલજીએ જ આપણા તરફથી કે ન્યારા ન્યારા દ્રવ્ય ઓર અનાદિ સે ઉસકા સંબંધ એવી રીતના કેવી રીતે પોસિબલ છે? એક તો તમે કહો છો જુદા જુદા છે, કે જીવે જુદો અને કર્મણ વર્ગણા એ જુદા, પૂતગલ દ્રવ્ય, રાઈટ? તો ન્યારા ન્યારા છે, અલગ અલગ છે, છતાં પણ કેવી રીતના એક સાથે, એ મને નથી સમજમાં આવતું. પ્રશ્ન આવ્યો તો અહીંયા કે છે જેવી રીતે કે જળ અને દૂધ, રાઈટ, એ સાથે જ દેખાય છે ઓલવેઝ, રાઈટ? પછી સોનું અને કીટક ઓલવેઝ સાથે જ દેખાય, યસ ઓર નો? સોનું What is Kitak? કીટક that માઇન્સમાં આપણે જોઈએ ને, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ Ore. Okay, ore. રાઈટ? Ore. પછી Yeah. તુષ એન્ડ કણમાં પણ આપણે જે જોઈએ, ઘઉં લઈએ કે રાઈસ લઈએ કે કંઈ પણ લઈએ તો એના ઉપર એક છાલ હોય ને, તો એ છાલ અને એ દાણો એ ઓલવેઝ સાથે જ હોય છે કે નહીં? Yeah. સાથે હોય છે. છે. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન કરીએ છીએ કેમ સાથે છે? નહીં. નહીં. તેલ અને તેલ અને तिल ये पण साथे ज देखाए छे, तो संबंध देखा जाता है. नवीन इनका मिलाप हुआ है या नहीं? अलग थी कोई के जईने मिक्स कर्યું છે? નહીં, એની મેળે જ. એની મેળે જ છે ને, એની અવસ્થા જ આવી છે કે ઇટ ઇઝ હા. ઓલવેઝ ફાઉન્ડ ઇન ધ રો ફોર્મ ધેટ વેઝ. નેચરલ છે. नेचुरल फॉर्म में एवी रीतना ज देखाय छे, बराबर? नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है. वैसे ही अनादि से जीव और कर्म का संबंध जानना, एवी रीतना ज नवीन मिलाप નથી થયું. જીવ અને કર્મ અનાદિથી સાથે જ છે. હવે જીવે અહીંયા પ્રયત્ન કરવાનું છે કે ત્યાં છૂટો પડે, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ પણ આવશે કે ભિન્ન છે માટે ભિન્ન થાય છે. જો ભિન્ન ન હોય તો કેવી રીતના ભિન્ન કરો? જેમ સોનું અને જે કીટક છે, તો એ ભિન્ન છે માટે જ આપણે સોનુને એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ ને, સોનાને અલગ Yes. પાડીને કાળા Yes. પણ, राइट? तो यहाँ एम ज कैसे वैसे ही अनादि से जीव और कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है. નહીં હે. फिर तुमने कहा कि कैसे संभव है? अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है, वैसे ही कई मिले द्रव्य है. इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध भाषित नहीं होता. એમાં કઈ વિરોધ નથી દેખાઈ રહ્યું, જે છે દેખાય છે. એક્ઝામ્પલ્સ આપણે પૂતગલના જ લેશું, બીકોઝ વી આર વેરી યુઝ ટુ ઇટ અને બહુ ઇઝીલી આપણને પચે. હંમેશા સમજાઈ. એક્ઝામ્પલ્સ બરાબર. પૂતગલના જ આવશે. ઓકે, રાઈટ? પછી પ્રશ્ન આવે છે કે संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले. પ્રશ્ન શું કીધું તમે? સંબંધ કીધું, તો સંબંધ ને સંયોગ ત્યારે જ કહેવાય કે પેલા ભિન્ન હતા ને પછી મળ્યા. તો અહીંયા તો તમે અનાદિ સે મિલે જીવ और कर्मों का संबंध કેમ કહી રહ્યા છો? આ જે વકીલ બેઠા છે ને એ બહુ સારા, રાઈટ? તો એ ડાયરેક્ટ વકીલ પ્રશ્ન પૂછે ને ત્યારે એમાં જાય છે. નેહલભાઈ, મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં ટોડરમલજી પોતે એવા ક્વેશ્ચન આપણા
આપણા ક્વેશ્ચન ઉભા કરીને ગયા છે. હા તમે પૂછો ને, હું જ તમને કહું છું કે તમારા હા મનમાં આ ચાલે છે. ચાલે છે, કારણ કે એક એક પોઈન્ટ આવે છે, આપણને પ્રશ્ન આવે કે આમ કેમ, તો આ જ આપણા જ પ્રશ્નોને એટલું ફાઇનલી અલાઈન કરીને એમને રાખ્યા છે કે જાણે કે આપણા જ મનમાં ઘૂસીને આપણું જ પોસ્ટમોર્ટમ કરીને બધા પ્રશ્નોને બહાર કાઢ્યા. તો અહીંયા આન્સર આપે છે કે અનાદि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए ना, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे, જો મળેલા રે ને તો છૂટે નહીં. તો જ્યારે આપણે જાણ્યું કે અરિહંત પ્રભુ જોયા કે એમણે 4 ઘાતી કર્મોનું નાશ કર્યું, સિદ્ધ પ્રભુને જોયા, એમણે 8 તો આપણને ક્લિયરલી દેખાય છે કે ભિન્ન પડી રહ્યા છે કર્મ. યસ તૃપ્તિ આંટી, તમે કઈ કહી રહ્યા હતા. જો તમે એમ જ માનો કે છૂટા નથી પડતા તો એ તો બંને એના સ્વભાવ થઈ જાય ને, છૂટા ન હા પડે. તો એક મેક થઈ ગયા કે ચોટેલા જ રહ્યા ને હંમેશા એમ જ રહેશે. તો એ કે છે કે છૂટા થતા અમને દેખાઈ રહ્યું છે. We can see the examples, right? इस प्रकार अनुमान से, ઓકે, અનુમાનથી પણ ખ્યાલ પડે છે આપણને કે મારું આયુષ્ય કર્મ મારાથી છૂટું પડી રહ્યું છે, રાઈટ. તથા કેવલ જ્ઞાન से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते, કેવલ જ્ઞાનીએ કીધું છે માટે હું માનું છું, એમને તો ક્લિયર દેખાય છે. તો આગમ પ્રમાણ इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है. બંધન છે છતાં પણ છૂટા છે. આપણે કહીએ ને લગ્ન છે, છૂટા છે. લગ્નમાં બંધન થયું હસબન્ડ વાઈફ નું, રાઈટ, પણ છતાંય બે અલગ અલગ એન્ટિટી છે કે સેમ જ થઈ ગયા લગ્ન પછી. આપણે આપણે એમ આપણે આપ- હા બોલો આંટી, તરુ આંટી બોલો. આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે શરીરના આત્મા આપણને એક લાગે છે પણ એ છૂટા જ છે. છૂટા જ છે, છૂટા પડે છે માટે છૂટા છે, राइट. तो અહીંયા એમ જ કહે છે કે बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा. ભિન્નતા છે ને માટે કીધું છે કે એનું સંયોગ ને સંબંધ છે. નવીન આવીને મળ્યા છે એમ નથી, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है. નવીન મળ્યા હોય કા મળેલા પડ્યા હોય, પણ જો ભિન્ન થઈ શકે છે માટે કીધું છે કે બે દ્રવ્ય નું સંબંધ છે, સંયોગ છે. ઓકે, સમજાણું? એક જીવ છે ને બીજો અજીવ છે, એટલે એક તો હોય જ ન શકે ને. હોઈ શકે, ઇટ ઇઝ ઓકે, ઇવન ઇફ જીવ અને અજીવ પણ હોય તો પણ ઇટ ઇઝ ફાઇન. આ પણ પ્રશ્ન આવશે સેકન્ડ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર કે એક તો જીવ છે, જેમ આપણે કીધું ને કે મેરુ પર્વત છે ત્યાં મને સમજાય કે પૂતગલ દ્રવ્ય આવે જાય ત્યાં સંબંધ સમજાય, પણ અહીંયા જીવ સાથે અજીવનું સંબંધ કેમ, તો એ પ્રશ્ન પણ આવે છે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં. So if you don't mind, I will end the class here. I have one meeting at 3 o'clock. તો અહીંયા જ આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો લખી લેજો, આપણે આને લેશું નેક્સ્ટ મંડે. ઓકે, અહીંયા સુધી જરૂર વાંચજો. આપણે અહીંયા સુધી કર્યું છે એ શાંતિથી વાંચો એન્ડ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ યોર સમરી પ્લીઝ. પહેલા અધિકારની ફિનિશ કરી લેજો બાય મંડે, તો પછી સેકન્ડ અધિકારનું આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, મંડેના 3 વાગે સેકન્ડની આટલા સુધી લેવી છે તો વિનયલબેન કે આખી સાથે જ કરશું? સેકન્ડની આટલા સુધી લેવી છે? હા, સેકન્ડની આટલા સુધી લઈ લઈએ. પ્રીતિ આંટી તમે સેકન્ડની સમરી અહીંયા સુધીની લઈ લેજો. ઓકે ઓકે, એટલે પછી લાંબુ ના થાય. હા અહીંયા સુધી લઈશું આપણે. યસ પ્રીતિ આંટી, નેક્સ્ટ ક્લાસ સમરી તમારે લેવાની છે. તમારી કોઈ પણ એવી કોઈ મિથ્યા ભ્રાંતિ હોય એને પણ તમે હાઇલાઇટ કરજો કે હું આમ માનતી હતી ને આનું સોલ્યુશન મને અહીંયા મળ્યું છે. ઓકે ચલો, જીનવા લઈ લઈએ. નિજ નિધિ નિજ में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना शतबार है, वंदना शतबार है. 9 नमोकार मंत्र. आई लीव द मीटिंग. ओके चलो, जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. I need to stop the recording.